بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 2 سال تک سرگرم رہنے والے مسلح کمانڈر جنید صحرائی وادی کی سب سے پرانی عسکری تنظیم کے آخری نمایاں رہنما تھے۔ گزشتہ روز انہیں اپنے ساتھی طارق شیخ سمیت سری نگر کے گنجان آباد نوکدل علاقے میں انڈین فورسز نے طویل جھڑپ کے دوران شہید کر دیا۔ فوجی کارروائی میں درجن سے زائد رہائشی مکان خاکستر اور کم از کم 30 کنبے بے گھر ہو گئے۔ انڈیا کے ایک پیشہ ورانہ کالج سے نظام تجارت کی ڈگری حاصل کرنے والے جنید معروف علیحدگی پسند رہنما محمد اشرف خان صحرائی کے فرزند تھے۔ صحرائی کشمیر کی انڈیا مخالف مزاحمتی تحریک کا چہرہ کہلانے والے سید علی گیلانی کے دست راست ہیں اور گیلانی کی علالت کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ ان کی ہلاکت محض اس لیے اہم نہیں کہ وہ علیحدگی پسند رہنما یا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ان کی ہلاکت اس لیے معنی خیز ہے کہ وہ قدغنوں میں محصور کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک سے وابستہ تیسری نسل کے بظاہر آخری نمائندے تھے، جو کشمیر کا مسئلہ مسلح مزاحمت کے ذریعے حل کرنے کے لیے جان دے چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے کشمیر میں انڈیا مخالف تحریک کی تاریخ کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ایل او سی کے قریب ضلع کپواڑہ سے تعلق رکھنے والے محمد مقبول بٹ کو انڈیا مخالف مسلح مزاحمت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو ایک آزاد مملکت بنانا چاہتے تھے۔ انہیں قتل اور وطن دشمنی کے الزام میں دلی کی توہاڑ جیل میں قید کیا گیا اور 11 فروری 1984 کو جیل کے احاطے میں ہی پھانسی کے بعد دفن کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ سوویت مخالف جہاد عروج پر تھا اور انڈیا آپریشن براس ٹیکس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسی سال سیاچن پر فتح کا اعلان ہوا۔ افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء سے ذرا قبل کشمیر میں انتخابات کا بگل بجایا گیا۔ مقبول بٹ کی پھانسی اور جیل میں ان کی تدفین نے کشمیری نوجوانوں میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا اور شیخ عبداللہ کے انتقال کے بعد نیشنل کانفرنس کمزور حالت میں تھی۔ کشمیر میں مذہبی اور سیاسی تنظیم جماعت اسلامی اور بعض طلباء تنظیموں نے مسلم متحدہ محاذ قائم کر کے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن انتخابات میں شرمناک دھاندلی ہونے کا الزام لگایا گیا اور محاذ کے نمایاں امیدوار اور جماعت اسلامی کے معروف خطیب محمد یوسف شاہ کو شکست ہوئی۔ انتخابات کے یہ نتائج کشمیری نوجوانوں پر شاک گزرے۔ انتخابات میں شاہ کی سیاسی مہم میں یاسین ملک اور ان کے دوست پیش تھے۔ دوسری طرف کابل نے آزادی کا اعلان کر دیا اور ادھر یاسین ملک اور دیگر نوجوانوں نے سرحد عبور کر کے پاکستان میں تربیت حاصل کی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ قائم کر لی۔ ناظرین اکرام، سری نگر میں پہلا دھماکہ انڈین حکومت کے ٹیلی فون ایکسچینج میں جولائی 1989 میں ہوا۔ یاسین اور اس کے دوستوں سے عمر میں بڑے یوسف شاہ نے 12ویں صدی کے مسلم فاتح صلاح الدین کا نام مستعار لیا اور اسی تنظیم کے سالار اعلیٰ بن گئے، جس کا علم لیے منگل کے روز جنید صحرائی سری نگر کے نوکدل علاقے میں مارے گئے۔ تار گھر سے نوکدل تک کی 30 سالہ تاریخ ظلم و ستم، آتش زدی، ہلاکت، جنسی زیادتیوں، گمشدگیوں اور قدغنوں سے بھری پڑی ہے۔ مقبول بٹ نے کشمیریوں کی جس نسل کو مسلح مزاحمت کے لیے متاثر کیا، وہ گروہی تصادم سازشوں اور انڈین فوج کی جانب سے باغیوں کے خلاف ترکیبوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ بالآخر یاسین ملک کی JKLF نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور سیاسی مزاحمت کے اتحاد حریت کانفرنس کے ساتھ جڑ گئی۔ یاسین ملک فی الحال توہاڑ جیل میں درجنوں دیگر علیحدگی پسندوں کے ساتھ قید ہیں۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ عدم تشدد کے مظاہرے کو انڈیا نے سختی سے کچل کر نوجوانوں کو پشت با دیوار کر دیا۔ یاسین ملک کے جو معاصرین حزب المجاہدین کے ساتھ مسلسل سرگرم رہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ جولائی 2000 میں حزب المجاہدین نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر کے انڈین حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن یہ سیز فائر صرف 2 ہفتوں تک جاری رہا اور حزب نے فوج پر معاہدے کی خلاف ورزی میں نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کر کے دوبارہ کارروائیوں کا اعلان کر دیا۔
नाज़रीन इकराम, 9/11 के बाद नौजवानों की वो दूसरी नस्ल भी फौजी कार्रवाइयों का लुकमा बन गई जिसने मकबूल भट्ट की तकलीद में बंदूक संभाली थी, लेकिन अवाम के अंदर मुसल्लह मुज़ाहमत की पजीराई इस कदर शदीद थी कि उसे दबाने के लिए सरकारी कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं हुई। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हों या दिल्ली श्रीनगर बातचीत, पसे मंजर फौजी ज़्यादतियों, गुमशदगियों, हलाकतों, कैदोबंद और बंदिशों का सिलसिला जारी रहा। 21वीं सदी की पहली दहाई के अवाखिर में कश्मीर में नई दिल्ली की मुबैना कश्मीर कुश पॉलिसियों के खिलाफ गैर मुसल्लह एहतजाजी तहरीक बर्पा हुई जो 2010 तक जारी रही। इस तहरीक को दबाने के लिए फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर ताकत का इस्तेमाल किया और करीबन 200 नौजवान शहीद हो गए जबकि हज़ारों जख्मी हुए। जब कश्मीर मुसल्लह मुज़ाहमत को पहुंचे नुकसान पर नादिम था और लोग पुरअमन सियासी जिदोजहद करने पर आमादा मालूम हुए, ऐन उसी वक्त फरवरी 2013 में एक और कश्मीरी मुजाहिद अफजल गुरु को पुरइसरार हालात में फांसी दी गई और मकबूल भट्ट की तरह ही उन्हें भी तोहाड़ जेल में दफन कर दिया गया। तारीख अपने आप को गोया मुख्तसिर वक्फे के बाद दोहरा रही थी। जिस तरह मकबूल भट्ट की फांसी ने कश्मीर में पक रहे लावे को उभारा, उसी तरह गुरु की फांसी ने खित्ते में तालीम याफ्ता नौजवानों को एक बार फिर अस्करी तजर्बे पर मायल कर दिया। नाज़रीन इकराम, कल अगर मकबूल भट्ट वाक़या ने यासीन मलिक को नौजवानों के लिए मिसाल बनाया तो अब की बार गुरु की फांसी ने बुरहान वानी को उनका हीरो बना दिया। ये सोशल मीडिया का भी ज़माना था। इस मरतबा कश्मीरी मुजाहिदीन ने न चेहरा छुपाया और न नाम। एक लहर चल पड़ी और इसके खिलाफ फौजी मनसूबाबंदी का सैलाब भी उमड़ रहा था। 2016 में जब नई अस्करियत के पोस्टर बॉय कहलाए जाने वाले बुरहान वानी बाज साथियों समेत झड़प में शहीद हुए तो कश्मीरी नौजवानों पर इसका गहरा असर पड़ा। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि बुरहान के जनाजे में कर्फ्यू और सख्तियों के बावजूद लाखों की शिरकत ने मुसल्लह तशद्दुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। फिर एक रिवायत चल पड़ी, जो भी मुजाहिद महसूर हो जाता तो अवामी हुजूम जाए तसादुम के बाहर मुजाहरा करता, दर्जनों मारे जाते और फिर हलाक शुदा अस्करियत पसंदों के जनाजे में लाखों की शिरकत होती। कई रोज तक जिंदगी मुअत्तल हो जाती। बुरहान लहर के बाद तकरीबन 150 आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने बंदूक उठाई। उनमें इंजीनियर भी, मुहक्किक भी और प्रोफेसर भी शामिल थे। नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में मारे गए रियाज नाइको रियाजी के उस्ताद थे और जुनेद सहराई इल्म तिजारत के माहिर। रियाज नाइको और जुनेद सहराई की हलाकतों ने कश्मीर की देरीना अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन को क़यादत के फुकदान से दो चार कर दिया है, जिस पर यहाँ की फोर्सेस फख्र से कहती हैं कि इस बार गर्मा का मौसम पुरअमन रहेगा। नाज़रीन इकराम, पिछले 2 माह से झड़पों में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की लाशों को लवाहिकीन के सपुर्द करने की बजाय LOC के करीब वीरानों में उन्हें दफन किया जाता है। गुज़श्ता 30 साल के दौरान इंडिया मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत के तीनों अदवार हलाकतों और तबाहकारियों पर ख़त्म हुए हैं। कई साल से कश्मीर में तहरीक से मुतालिक कई मुतवाज़ी बयानिए आम हुए। नौजवानों का एक सरगर्म तबका कहता है कि मुसल्लह तशद्दुद के बगैर कोई चारा नहीं, जबकि कुछ अवामी हलकों का कहना है कि मुसल्लह मुज़ाहमत इंडियन ताकत के सामने यकतरफा लड़ाई है, जिसमें लड़ाई के उसूल गालिब फरीक ही तय करता है। बाज़ लोग कहते हैं इंडिया ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा करके और जमहूरियत, इंसाफ और इंसानियत के उसूलों की मट्टी पलीद करके आलमी बदनामी मोल ली है, लेकिन इस मुबैना अखलाकी शिकस्त ने अभी तक नई दिल्ली को कश्मीर में आम जिंदगी बहाल करने पर मजबूर नहीं किया, यहाँ तक कि मसाइल हल करने के लिए किसी इकदाम का जिक्र हो जाए। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरीन और दीगर हसास अवामी हल्के 30 साल में पहली मरतबा जंग की ख्वाहिश करते हैं। नवाकदल में जुनेद सहराई और तारिक शेख की शहादत के बाद तबाहशुदा बस्ती के मनाजिर ने इस ख्वाहिश में शिद्दत पैदा कर दी है। नवाकदल के एक रिहायशी बशीर अहमद कहते हैं कि कम अज़ कम जंग का ये फ़ायदा है कि फ़ैसला हो जाता है, फिर हमारे हक़ में हो या हमारे खिलाफ, लेकिन हर दिन सरों पर मौत की तलवार तो न लटकेगी। मुबस्सिरीन की अक्सरियत का ख्याल है कि नई दिल्ली के इक़्तिदार पर बराजमान हिंदू कौम परस्तों की ये ख्वाहिश कि मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर को दबाकर इंडिया में इंतखाबात जीते जाएंगे। तजिया निगार एजाज अयूब कहते हैं
کہ کشمیریوں نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی، لیکن اب زیادتیوں کی حد ہو گئی ہے۔ انڈیا نے مسلح مزاحمت اور سیاسی مزاحمت دونوں کو کچلنے میں کسی اخلاقی اصول کی پاسداری نہیں کی۔ کشمیریوں نے الیکشن لڑے، مذاکرات کیے، فرقہ وارانہ بھائی چارے کا ثبوت دیا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اب تو سب چاہتے ہیں کہ ایک بار میں سب کچھ ہو جائے، رہ کے مرنے سے بہتر ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ ختم ہو جائے۔